वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासम् वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासम् ತೃತೀಯದಾರಭ್ಯ ಸಪ್ತಮಿ ಪರ್ಯಂತ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಗಮೋತ್ಸವದ ಆಗಮೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಿಂದ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಸ್ಥಳಶುದ್ಧಿ, ಮಾತೃಕಾ ಪೂಜೆ, ದೇವನಾಂದಿ ಸಮಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರಣಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಂಡಕರಣ ದೇವರ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಆ ಗರುಡನನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವಜೇಶ್ವರನ ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಂದು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ ನನಗೆ ಸಂದಿದೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮರಥಾದಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತೇವೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊರ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಾಂಗ ಲಕ್ಷಣ, 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾದ್ಯಮಾದೌ ಪ್ರಕುರುವೀತ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ತದನಂತರಂ ಅಂಕುರಾರೋಪಣಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಧ್ವಜಾರೋಹ ಮತಃಪರಂ ಪೂಜಾಂಚ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂಚ ಭೋಜನಂ ಸಪ್ತಮಂ ಬಲಿದಾನಂ ಸ್ಯಾತ್ ಏವಂ ಸಪ್ತಾಂಗ ಲಕ್ಷಣಂ. ಇಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವಂತ ವಾದ್ಯಮಾದವು ಪ್ರಕುರುವೇಗ, ಮೊದಲಿಗೆ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಅದು ಮಂಗಳವನ್ನು ಅಮಂಗಲಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಮಂಗಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಾದ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ವಾದ್ಯಮಾದವು ಪ್ರಕುರುವೇಗ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ತದನಂತರಂ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಶುದ್ಧಿಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಅಶುದ್ಧಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯನ್ನು ಪಂಚಗವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾದ್ಯಮಾದವು ಪ್ರಕುರುವೀತ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ತದನಂತರಂ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಪಶ್ಚಾತ್. ಅದರ ನಂತರ ಅಂಕುರಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಹೇಗೆ ಸಸಿಯು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜವು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂಕುರಾರೋಪಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ವಜಾರೋಹ ಮತತ್ತರ, ಅದರ ನಂತರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವಾಹನ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೃಶ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗರುಡದೇವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹ ಮತತ್ವರಂ ಪೂಜಾಂಚ ದೇವದೇವಸ್ಯ, ಸರಿಯಾಗಿ 3 ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪಂಚಾಮೃತಾದಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಉತ್ಸವ ಭಗವಂತನೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾಂಚ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂಚ ಭೋಜನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ನದಾನ ಭೋಜನಾದಿಗಳು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದು? ಸಪ್ತಮಂ ಬಲಿದಾನ ಸ್ಯಾದ್ ಏವಂ ಸಪ್ತಾಂಗ ಲಕ್ಷಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಲಿದಾನ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದೇವತೆಗಳ ಆ ಪಾರ್ಶ್ವದ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಸಪ್ತಾಂಗ ಲಕ್ಷಣ, 7 ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನ್ನು ಆಗಮೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ 7 ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಮೃಗಬೇಟೆಯ ದಿವಸ, ಅದರ ಮರು ದಿವಸ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಂಗರ್ಗಿರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನಾವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಪೂಜೆ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕು. ಗರುಡ ದೇವರು ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಆರೂಢರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಉತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ವಿಜಯ, ಅಭಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೌಮನಸ್ಯತೆಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದೆ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮುದ್ದೇಶರು, ಸಹ ಮುದ್ದೇಶರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಅಚಂಚಲವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ಯಾವುದೇ ಕಪಟವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಉತ್ಸವದ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಫಲವನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಲ್ಲಿ, ವಾಹನ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಗರುಡ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಆ ಧ್ವಜೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. वैकुण्ठपुरवासं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं
शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासम् वेंकटेश देवा करता तू गेली सेवा, वेंकटेश देवा करता तू गेली सेवा. संकट हे ऐकून तू राकमाक्का देवा, संकट हे ऐकून तू राकमाक्का देवा. वेंकटेश देवा करता तू गेली सेवा, वेंकटेश देवा करता तू गेली सेवा. शंख चक्र गदा दोन अभय तुंची देता, शंख चक्र गदा दोन अभय तुंची देता. पंकजलोचना तू कायम धर्मुई बीता, पंकजलोचना तू कायम धर्मुई बीता. वेंकटेश देवा करता तू गेली सेवा, वेंकटेश देवा करता तू गेली सेवा. वेंकटागिरिनाथ तू पाप पुंजहारी, वेंकटागिरिनाथ तू पाप पुंजहारी. राखूक सदा तयारती तू गेली पूजचारी, राखूक सदा तयारती तू गेली पूजचारी. वेंकटेश देवा करता तू गेली सेवा, वेंकटेश देवा करता तू गेली सेवा. सागरो तू दयेचो नाव श्रीनिवासु, सागरो तू दयेचो नाव श्रीनिवासु. मागतावरू भक्तीचो आम तू गेलो दासू, मागतावरू भक्तीचो आम तू गेलो
देवा करता तू गेली सेवा व्यंकटेश देवा करता तू गेली सेवा संकट हे ऐकूनु तू राकमाक्का देवा संकट हे ऐकूनु तू राकमाक्का देवा व्यंकटेश देवा व्यंकटेश देवा व्यंकटेश देवा करता तू गेली सेवा तिरुपति गिरिवास श्री वेंकटेश तिरुपति गिरिवास श्री वेंकटेश ನೀನೊಲಿದ ಮನೆ ಮನೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ನೀನೊಲಿದ ಮನೆ ಮನೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ अखिलांड कोटि ब्रह्मांड पाल अखिलांड कोटि ब्रह्मांड पाल अलमेलु सलोला अलमेलु मंगा मनोला सलोला तिरुपति गिरिवास श्री वेंकटेश श्री वेंकटेश श्री वेंकटेश समिद्वा विश्वतस्पतिः पवमानो विराजते प्रीणन्द्रशाकनिग्रदता तनो नमापवमानशृङ्गे शिशानो हर्षते अन्तरिक्षेण नाराजत ईडेन्यः पवमानो दधिरविराजते युवान् प्राचीरमोजसा पवमानः
हरिः देवेशो देवईयते
ಮಾತಾ
श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगणेशाय नमः लक्ष्मीवेङ्कटेशाय नमो नमः अष्टावधानसेवा श्रीमद्वेदपदैरुदीरितगुणश्रीदेवदेवोत्तम श्रीमद्भक्तजनप्रियप्रभुवरैराराधितश्रीपते ऋग्वेदप्रियमन्त्रवर्णकथितं ऋग्भिर्युतं संस्तुतं नानारूपसमन्वितैः सुरगणैस्तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक ऋग्वेदप्रिय ऋग्वेदसेवाम् अवधारय। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवाङ्गेह वक्षति अग्निना आरैमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्थर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव स च स्वानस्वस्तये वायवायाहि दर्शत। ओम स्वस्ति। यज्ञोत्पादित सर्वकामितफल श्रीदेवदेवोत्तम यज्ञाराधित यज्ञवृंद विभव श्रीयज्ञयज्ञेश्वर ब्रह्मेन्द्रादिविशेष संस्तुत यजुर्वेद प्रिय प्रस्तुतं छन्दोभिर्मुनि विप्रदर्शित पदं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक यजुर्वेद प्रिय कृष्ण यजुर्वेद सेवाम् अवधारय। नमस्ते रुद्रमन्यवतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्मने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्याय तव तया नो रुद्रमृडय याते रुद्रः शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुङ्गिरिशस्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरु माहि गोसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगो सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अहीङ्गस्त सर्वाञ्जं भगन् सर्वास्तगातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रः सुमङ्गलः एचे मागो रुद्र अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुंहेण ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतान् सदृष्टो मृणयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च सन्मनस्तमुभयोरार्त्योर्जाम् यास्यते हस्तैषवपराता भगवो वपाम् अवतत्यधनस्तकं सहस्राक्षते शुदे विशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुपराभवान् विद्यन्दनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागम्मता अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीडुश्रमहस्ते बभूवते धनुः तया स्वान् विश्वदस्तमयक्ष्मया परिर्भुजाम् नमस्ते अस्त्वायुधाय नारदाय दृष्टवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने स्वस्ति। गीत समस्त नाम विभव श्रीदेवदेवोत्तम
ಸಾಮಾರಾಧಿತ ಸಾಮಸನ್ನುತಪದ ಶ್ರೀಕಾಮಕಾಮಪ್ರದಾನ್ ದೇವಾರಾಧಿತ ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಸಹಿತಂ ಶ್ರೀ ಸಾಮವೇದಪ್ರಿಯ ಸಮ್ಯಗ್ರಾಹಿತ ಗಾಥಜಾನುಕಥಿತಂ ತಂ ವೇದಮಾರಾಧಜ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಸಾಮವೇದ ಪ್ರಿಯ ಸಾಮವೇದ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಓಂ ಅಗ್ನ ಆಯಾಹಿ ವೀತಯೇ ಗೃಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾತಯೇ ನಿಹೋತಾ ಸತ್ಸಿ ಬರ್ಹಿಷಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಗೀರ್ವಾಣಸ್ತುತಪಾದಪಂಕಜಸುಹೃತ್ಪ್ರಾಣಪ್ರದಾಥರ್ವಣಂ ಕರ್ಮಾರಾಧಿತ ಶರ್ಮ ಸಂತತಿಕರ ಶ್ರೀದೇವದೇವೋತ್ತಮ ಸರ್ವಾರ್ಥಪ್ರಿಯ ಸರ್ವವಂದಿತಪದಾಥರ್ವಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಕರಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸುಖಪ್ರದಂ ಹಿತಕರಂ ತಂ ವೇದಮಾರಾಧಯ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅಥರ್ವವೇದ ಪ್ರಿಯ ಅಥರ್ವವೇದ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಆದಿತ್ಯರಥ ವೇಗೇನ ವಿಷ್ಣೋರ್ಬಾಹುಬಲೇನ ಚ ಗರುಡಪಕ್ಷನಿಪಾತೇನ ಭೂಮಿಂ ಗಚ್ಚ ಮಹಾಯಶಃ. ಗರುಡಸ್ಯ ಜಾತಮಾತ್ರೇಣ ತ್ರಯೋ ಲೋಕಾಃ ಪ್ರಕಂಪಿತಾಃ. ಪ್ರಕಂಪಿತಾಮಹಿ ಸರ್ವಾ ಸಶೈಲವನಕಾನನ ಗಗನಂ ನಷ್ಟಚಂದ್ರಾರ್ಕಂ ಜ್ಯೋತಿಷನ್ನ ಪ್ರಕಾಶತೆ. ದೇವತಾ ಭಯಭೀತಾಶ್ಚ ಮಾರುತೋ ನ ಪ್ಲವಾಯತಿ. ಭೋ ಸರ್ಪಭದ್ರಭದ್ರಂತೆ ದೂರಂ ಗಚ್ಚ ಮಹಾಯಶಃ. ಜನ್ಮೇ ಜಯಸ್ಯ ಯಜ್ಞಾಂತೆ ಆಸ್ತಿಕವಚನಂ ಸ್ಮರ. ಆಸ್ತಿಕವಚನಂ ಶುತ್ವಾ ಯಃ ಸರ್ಪೋ ನ ನಿವರ್ತತೆ. ಶತಧಾ ವಿದ್ಯತೆ ಮೂರ್ಧಿ ಶಿಂಶವೃಕ್ಷಫಲಂ ಯತಾ. ನರ್ಮದಾಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಾತರ್ನರ್ಮದಾಯೇ ನಮೋ ನಿಶಿ. ನಮೋऽस्तु ನರ್ಮದೇ ತುಭ್ಯಂ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ವಿಷಸರ್ಪತಃ. ಯೋ ಜರತ್ಕಾರುಣಾ ಜಾತೋ ಜರತ್ಕನ್ಯಾ ಮಹಾಯಶಃ. ತಸ್ಯ ಸರ್ಪಾಪಭದ್ರಂತೆ ದೂರಂ ಗಚ್ಚ ಮಹಾಯಶಃ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೈರಮಿತೈರ್ಗುಣೈರವಹಿತ ಶ್ರೀದೇವದೇವೋತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸುಖಪ್ರದೈಕ ನಿಲಯ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಿತ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಫಲದಂ ವೇದಾಂತಮಾಶ್ರಾವಯ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಿಯ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಃ ಅಥ ವಿಭೂತಿಯೋಗೋ ನಾಮ ದಶಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ. ಯತ್ತೇಹಂ ಪ್ರೀಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ. ನ ಮೇ ವಿದುಃ ಸುರಗಣಾಃ ಪ್ರಭವನ್ನ ಮಹರ್ಷಯಃ. ಅಹಮಾದಿರ್ಹಿ ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ. ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂ ಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ. ಅಸಮ್ಮೂಢಃ ಸಮರ್ಥ್ಯೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮೋಚ್ಯತೆ. ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮಸಮ್ಮೋಹಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ. ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಾವೋ ಭಯಂ ಚ ಭಯಮೇವ ಚ. ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟಿಃ ತಪೋದಾನಂ ಯಶೋ ಯಶಃ. ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ. ಮಹರ್ಷಯಃ ಸಪ್ತ ಪೂರ್ವೇ ಚತ್ವಾರೋ ಮನವಸ್ತಥಾ. ಮದ್ಭಾವಾ ಮಾನಸಾ ಜಾತಾ ಏಷಾಂ ಲೋಕ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ. ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂ ಚ ಮಮ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಸೋ ವಿಕಂಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧಾ
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मान्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂರ್ವೇಷಾಂ ಕಥಯಾ ಪುರಾಣಮಿತಿ ಯೇ ಜಾನಂತಿ ಜಾತಂ ಸದಾ ಭಕ್ತಾ ಭಾಗವತಾದಿಭಾಗ್ಯದಮಿದಂ ಶ್ರೀದೇವದೇವೋತ್ತಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ತವಾಂಗ್ರಿದರ್ಶನಕರಂ ಗೋಪಾಲಚೂಡಾಮಣೆ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪುರಾಣಪೂರ್ಣಪುರುಷೈರಾಖ್ಯಾತಮಾಕರ್ಣಯ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ಪುರಾಣಪ್ರಿಯ ಪುರಾಣಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿವಂದ್ಯಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೆ ವೆಂಕಟನಾಯಕಂ ನಿವಾರಯಂ ಅನಿಷ್ಟಾನಿ ಸಾಧಯ ಇಷ್ಟಾನಿ ಮಾಧವ. ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಚ ಶೃವೇಚ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತೂ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀ जनक महाराजाला धू जानकी अप्रतिम सुंदरी. जनक महाराजाला धर्माभिमानी सत्यसंध आणि असा निरंतर नारायण आराधन करून आशिल्लो, हरिनाम स्मरण करून आशिल्लो. अशी आसतना तेगेलो सहोदर ध्वजकीर्ती काशी राजाच्या पूर अधिपत्य असताना तेगेलो भावाक दिता. भारी संतोषारी सहोदर समेत जनक महाराज आळवीक करता आशिल्लो. संतोषाचे तेका दुःखाचे ना. अशें आसतना एक दीस तो आलोचन करता, मैं सुख म्हाका शाश्वत जावन मेळटा, दुःख म्हाका येवच्याचें नद्द म्हणून एक मनांत एक आश उत्पन्न जाल्ले. अशें आसतना हे आश भगवंताक कळयताक आयले. नारायण परमात्मा आलोचन करता, इतले पर्यंत केला मागीर आराधन करून आशिल्लो, वैभवान जीवन करून आशिल्लो. तेका एक मदोन्मत अहंकार आयला. इतले म्हणल्यार शाश्वत जावन म्हाका सुखाचें मेळका, दुःख येवचें नज म्हणचे एक अभिप्राय तेका मेळकी. फुडले भगवंतान तेका दुःखच केना दिवच्या सुरू केलें खंय. तेगेलो भाव अकस्मात केना मरण पावता. अशें आसतना मरण जालें फुडले तेगेले बायलय तशीची पती केन्ना गेलो की हांव सहगामन करता म्हणून सांगून सान चेरुळवा त्या चेरुळवांक सोडून चितेक उड्डून केना तेगेले देह केना भस्म करता, सहगमन करता. हें पळोवन जनक महाराजाक भारी एक दुःख जाल्लें. म्हगेलो भाव गेल्लो, बेगेले भावा बट्टू तेगेले बायले गेले न्हय की आतां सान त्याग जावन चेरुळवा आसात, तांकांच केना पोशण करचें कोण. म्हगेलो धूव आसा, तिकेय आनी पोशण करचें कोण म्हणचे एक दुःख ताका मेळटा खंय. म्हगेलो हाणे बर अशीची म्हणून भारी एक दुःखांत तो जीवन करता. तशीच केन्ना तें भावालें मरण आनी भावाले बायल मरण जालें की एक नमुन्याचें वैराग्य ताका मेळ्ळें. सिंहासनाक वचना, आहार अन्न पानी घेवना, घेना, निराहार जावन न्हिदय पडना. अशें आसतना भक्ती आशिल्लो तो जनक महाराज भक्त्या सुरू केलें खंय. सपूर जाल्लो, कृषकाय आयलो. अशें आसतना एक आनी एक दिवस शतानंद एक महर्षी आगमन जाता. आगमन जालें फुडले भारी संतोषारी शतानंद
सपस्वीकचना स्वागत करता अर्घ्यपाद्यास गडदित्ता आणि तेगे लगी निमगिता महाऋषी भारी एक निकृष्ट जीवन हांव करून आसा 65,000 वर्ष जाल्ले म्हाका प्राय सान चरणवा तेंगेल्यांनी लग्न करचें कोण इत्याक म्हाका ह्या नमनाचें कश्ट येयलें तशीची मगेल धू जानकी तिका आतां वर्डिकेक प्राय जाल्ला चांग रितीन तिगेलें विवाह करता तशीची मस्त जन येत्तीर आसात एक रावण येता इंद्रजित येता सदा सार्वकाल आसतना मगेल देशाक येत्तेर आसा खंयच्या कारणाक तो येत म्हणून म्हाका गोत्तायना युद्ध करतगी ना मगेलेगे विचार करतगी कसले म्हाका कळयता केना चिंताक्रांत जाल्लो हांव पक्कने युद्ध जाल्लो पक्षाक रावणा एದುರು आसतना युद्ध करच्या म्हाका शक्ती ना अशें म्हणून तेगेलें आलोचन सांगतगे शतानंद महर्षी लगी तशीची आनी एक म्हाका आशा आसात म्हणल्यार मगेले त्याग जन चरुळमान सीता माता ಒಟ್ಟು ಮೇಳನತನ ಮಕ್ಕ 4 ಜನ ಚರುಳು ಮಾಸಾತ್ ಏಕ त्याग जन मगेले भावाला एक मगेले स्ವಂತ जानकी चंदरी तिंदिक लग्न जेवका लग्न जेवचे हाड नाही एक रायाला 4 जन चरुळवांक कन्यादान देवका एक चक्राधिपती जेवका तेणी एक राजाला 4 जन सून जेवका इता म्हणल्यार विंगडवंगे कल्लल पक्षाक नमने नमने तेंगे भिन्नाभिप्राय मेळच्या बरो एक घरांत 4 जनांक लग्न जेवका म्हणून तेगे आशे सांगतगे तशीची तिन्नी एक कारण आसा शाश्वत जाल्ल्या मगेल्या देशाक वचून राज्यभार करच्याक म्हाका ताकत ना त्यामित्या म्हाका ताकतय दिवका ह्या 3 कारणाक हांव तुगेल्या पादार विंदांत निवेदन करता म्हाका एक उपाय सांगता म्हणून शतानंद महर्षी वामदेवार शिष्य तेगे निमगितना आलोचन करून शतानंद महर्षी सांगतगे जनक महाराजा कसं करचें नाका कलियुगांत व्यंकटाचल म्हणचे एक पर्वत आसा त्या पर्वताचें नांव घेतलेल्या पक्षाकय सगळें म्हणजे दुःख तापत्रय रोग रुजीन सगळें निवृत्ती जाता कृतयुगांत तेका वृषभाचल म्हणून सांगतशिल्ले तशीचे त्रेतायुगांत तेका अंजनाचल म्हणून सांगतात द्वापर युगांत शेषाचल म्हणून सांगतात आता कलियुगांत व्यंकटाचल म्हणून सांगतात अशें आसतना त्या व्यंकटाचलाक वचून नामस्मरण केल्ल्या पक्षाक व्यंकटाधिपती तो महाविष्णूचा तुगेले सगळे कष्ट निवारण करता व्यंकटाचलान एक नाव घेवन ब्रह्मदेवाक सृष्टी करची एक ताकद मेळ्ळें सत्यलोकाधिपती जालो तशीच ईश्वराने विषप्राशन करून त्या गिळच्याकय न्ही वंकुच्याकय न्ही तसले एक तळमळ स्थिती जाल्ल्या तसल त्या तळमळ स्थितींत महेश्वर बाहेर आयलो कशें म्हळ्यार व्यंकटाचल दर्शनांत इंद्रदेवाक स्वर्गाधिपती मेळ्ळें त्या व्यंकटाचल दर्शनांत तमित्या व्यंकटाचल दर्शन तूं घे म्हणून तेका हितवचन दिता शुरवेक वचना वृषभाचल तेन्ना शतानंदा लगी जनक महाराज निमगिता वृषभाचल म्हणून कृतयुगांत तेका नांव आयलें न्ही की त्या खंयचे रितीन तेका नांव आयलां म्हाका सांगता म्हणून खत सांगताक शतानंदा लगी निमगिता शतानंद महर्षी सांगतकी पण वृषभाचल म्हणचे एका तूं निमगिल न्ही की वृषभ म्हणचे एक राक्षस आशिल्लो महातपस्वी विष्णु भक्त प्रति दीस सकाळी फलफले उठून नरसिंह सालिग्रामाक तो दवरून अखंड पूजे करून कडेक वचना फल समर्पणेक तिगेले रुंडस केला कत्तरून सालिग्राम दित आशिल्लो एक आश्चर्य म्हणल्यार केद्द तो तेगेले रुंड
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಸಾಮಗ್ರಾಮಾలకు ದಿಲ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ त्या रुंडू वापस ತೆಗೆಲ ಮುಂಡಾಕ ಬತ್ತನು ಪುನಃ शरीर तेक मिळते काही असल 5000 वर्ष के ना तो आराधन केलं काही 5000 वर्ष आराधन केलं मगेर साक्षात महाविष्णू तेक प्रत्यक्ष दत्त काही प्रत्यक्ष देऊन निमगित काही वृषभ कसल जेव का तुका इत्याग मगेर अनुष्ठान 5000 वर्ष शिरच्छेदन करून तू केलं नाही काही इत कारण म्हणून त्यांना वृषभ राक्षस सांगते काही हात जोडून सांगते का भगवंता मग कचले नक्का दीर्घायुष्य नक्का और साम्राज्य नक्का खंचे मका आशना मग एकच आश म्हणरी तुगेल ಒಟ್ಟು युद्ध करका मग खंचे आशना विष्णू सांगते काही युद्ध करचे हाडणे परिणाम विपरीत दत्ता इथे म्हणली मगे लगेच युद्ध करचे नाही की साक्षात भगवंताला युद्ध करताना खंडित तुका हानी दत्ता म्हणून कसरी चंद्रना मग युद्ध करका म्हणून इत्याक युद्ध करका म्हणलेली तुगे लगे हांव जय ಹೊಂದೋಣ साम्राज्य आणि काही विस्तार करका आशस्सा मक्का म्हणून जायत म्हणून सांगते काही अघोर युद्ध दत्ता वृषभाक आणि ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣಾಕ दोग जण परस्पर ಹೋರಾಟಗಾರ युद्ध कंप्लीट जायना अशें आसतना महाविष्णू गरुड वाहन घेवन तेजे वयर आसतना बैसून गरुडाचल म्हणून एक नाव घेवन आसतना सुत्ती येतकी ह्या पळोवन वृषभाचल सरी एक प्रतिस्पर्धी जावन तो पुनः तेगेल्या मायावी शक्तीन तसकिना पुनः गरुडाक निर्माण करता गरुडा वेरी बैसना विष्णु रूप घेवन आसतना यद्राक रपता दोग जण विष्णू म्हणले तात एक असुर राक्षस एक देवांगेला विष्णू अशें आसतना आलोचन करता महाविष्णू आनी हेक सोलोवच्याक जायना मेगेल्या सुदर्शन चक्र योग्य जाल्ल्या तेका शस्त्र अन्य शस्त्र हेका मारला म्हणून सांगून सुदर्शन चक्र घेतके तेन्ना वृषभाचलो कूडले थंय येवनच केना विष्णुदेवाल पादारमिंद प्रार्थना करता भगवंता भारी संतोष जालें केन्ना तें सुदर्शन चक्र तो प्रयोग करतकी मक्कणे जन्म येना हांव साक्षात वैकुंठाक वता भारी संतोष तरी मगेर एक आशस आयत म्हणल्यार ह्या पर्वताक वृषभाचल म्हणून एक नांव दवरका केन्ना तें वृषभाचल नांव दवरतकी तुगेलें आराधन कृतयुगांत कोण करतात की तांगेले सर्व पापांतल्यान विमुक्ती जावन साक्षात नारायणाल्या पादारविंद मेळका तेमी त्या वृषभाचल म्हणून ह्या पर्वताक नांव दवरका म्हणून सांगता तशीची विष्णू देवाला सुदर्शन चक्रा तकून तेगेल्या आत्मस्कना बाहेर वता परमात्माने पादारविंदान तेका मेळतकी अशें आसतना कृतयुगांत वृषभाचलाचें एक नांव तशीची त्रेतायुगांत तेका अंजनाचल द्वापर युगांत शेषाचल आता कलियुगांत वेंकटाचल म्हणून साक्षात वेंकट म्हणाल त्या गुड्ड अशें आतां तिरुपतीक वतना तेज सप्त शिखर आमकां मेळटा त्या सप्त शिखरांत एक शिखर या वृषभाचल असल ह्या वृषभाचलाचें नामस्मरण केल्ल्या पक्षाकय आमकां मोक्ष मेळटकी अशें आतां साक्षात वेंकट म्हणाल आज केन्ना तुमी थंयसर तें दर्शन घेतलें की केन्ना तेगेन उपासन केल्लें की भगवंतान तुमकां सर्वांक सगळे नमनचे पापातक विमोचन करो पुण्य काम करचें म्हणकेतना आयुष्य आरोग्य भक्तिज्ञान संपत्ती दिव आनी काही मस्त सत्कर्म करचें म्हणके वेंकटाचलवास लक्ष्मी वेंकटान तुमकां अनुग्रह करून दी म्हणून सांगून आसतना ह्या कथेक हांव मंगल सांगता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वज श्री वेंकटेशाय नमः ओम स्वस्ति इंद्राद्यष्टकलौकपाल विजय श्रीदेवदेवोत्तम भक्ताभीप्सित कष्टनाशन सुहृत्पुष्टिप्रद श्रीपते इष्टानन्दकम् अष्टकप्रियकरं सङ्कष्टनिर्मूलनं सन्तुष्टार्थमुदावहाष्टकमिदं त्वत्सेव्यमाराधय
ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ಅಷ್ಟಕಪ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಕಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೆ ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೆ. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಧವಂ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಧರಂ ರಾಧಿಕಾರಾಧಿತಂ ಇಂದಿರಾಮಂದಿರಂ ಚೇತಸಾ ಸುಂದರಂ ದೇವಕೀನಂದನಂ ನಂದಜಂ ಸಂದದೆ ದೇವಕೀನಂದನಂ ನಂದಜಂ ಸಂದಧೆ. ವಿಷ್ಣವೇ ಜಿಷ್ಣವೇ ಶಂಖಿನೇ ಚಕ್ರಿಣೆ ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಾಗಿಣೆ ಜಾನಕಿ ಜಾನಗೆ ವಲ್ಲಭೀ ವಲ್ಲಭಾಯಾರ್ಚಿತಾಯಾತ್ಮನೆ ಕಂಸವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ವಂಶಿನೇ ತೇ ನಮಃ ಕಂಸವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ವಂಶಿನೇ ತೇ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹೇ ರಾಮನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಪತೆ ವಾಸುದೇವಾಜಿತ ಶ್ರೀನಿಧೆ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಹೇ ಮಾಧವಾದೋಕ್ಷದ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕ ದ್ರೌಪದೀ ರಕ್ಷಕ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕ ದ್ರೌಪದೀ ರಕ್ಷಕ. ರಾಕ್ಷಸ ಕ್ಷೋಭಿತ ಸೀತಯಾ ಶೋಭಿತೋ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಭೂ ಪುಣ್ಯತಾ ಕಾರಣಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನಾನ್ವಿತೋ ವಾನರೈ ಸೇವಿತೋ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸಂಪೂಜಿತೋ ರಾಘವಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸಂಪೂಜಿತೋ ರಾಘವಃ ಪಾತು ಮಾಂ. ಧೇನುಕಾರಿಷ್ಟಕಾನಿಷ್ಟಗ್ರದ್ವೇಷಿಃ ಕೇಶಿಃ ಕಂಸರದ್ ಕಂಸಿಕಾವಾದಕ पूतना कोपक सूरज खेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा बालगोपालकः पातु मां सर्वदा. विद्युदोद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृढद्भोध्वजत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे. कुञ्चितैः कुण्डलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे. अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषसस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तवेश्वम्भरं वस्य गोष्यो हरिर्जायते सत्वरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಸಮ್ಯಗ್ಗೀತಮಿದಂ ಸವಿಸ್ಮಿತಜನೈಃ ಸಂಗೀತಮಂಗೀಕೃತಂ ಶ್ರೀರಂಗಪ್ರಿಯರಂಗಸಂಗಮುನಿಭಿಃ ಕೈಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಸಂಗೋದಿತಂ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯ ಸಪ್ತಸಪ್ತಗತಿತೈಸ್ತದ್ದೀರ್ಘಹೃಸ್ವಸ್ವರೈಃ ಆಖ್ಯಾತಂ ಜಗತಾಮಭೀಷ್ಟಸುಗದಂ ಸಂಗೀತಮಾಕರ್ಣಯ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಗೌಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. रमा रमण हरि गोविन्द रमा रमण हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द रमा रमण हरि गोविन्द रमा वेङ्कटरमण
लक्ष्मीरमण गोविन्द कूर्मस्वरूपा मन्दरधर हरि कूर्मस्वरूपा मन्दरधर हरि भक्तवत्सल रे गोविन्द भक्तवत्सल रे गोविन्द रमा रमण हरि गोविन्द रमा रमण हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द भूवराह हरि जगदोदारक भूवराह हरि जगदोदारक प्रह्लाद रक्षक गोविन्द भूवराह हरि जगदोदारक प्रह्लाद रक्षक गोविन्द वामन भार्गव एकवचन प्रिय वामन भार्गव एकवचन प्रिय सर्वोत्तम हरि गोविन्द सर्वोत्तम हरि गोविन्द रमा रमण हरि गोविन्द रमा रमण हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द श्याम मुरारी मधुसूदन हरि श्याम मुरारी मधुसूदन हरि राधारमण गोविन्द श्याम मुरारी मधुसूदन हरि राधारमण गोविन्द मदन जनका वेङ्कटपते मदन जनका वेङ्कटपते आ आ मदन जनका वेङ्कटपते माधव कृष्ण गोविन्द माधव कृष्ण गोविन्द रमा रमण हरि गोविन्द रमा रमण हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द रमा रमण हरि गोविन्द रमा रमण हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द पद्मावती प्रिय गोविन्द पद्मनाभ हरि गोविन्द पद्मावती प्रिय गोविन्द पद्मनाभ हरि गोविन्द पक्षिवाहन गोविन्द लक्ष्मीरमण गोविन्द पक्षिवाहन
शङ्खचक्रधारी विभा श्रीहरि माधव यदुनन्दना माधव यदुनन्दना पुरयोगना रमारमणा पुरयोगना वेङ्कटरमणा माधवा यदुनन्दना माधवा यदुनन्दना करुणाकरा शिव भयङ्करा करुणाकरा शिव भयङ्करा वेङ्कटेश्वरा तुलसी मालाधरा वेङ्कटेश्वरा तुलसी मालाधरा माधवा यदुनन्दना माधवा यदुनन्दना माधवा यदुनन्दना माधवा यदुनन्दना ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ನಿನ್ನ ನರಂಗಳ ನೀ ತೋರಿಸೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಹೇ ವಿಠಲ 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 ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ನಿನ್ನ ನರಂಗಳ ನೀ ತೋರಿಸೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮಾಧವ ಯದುನಂದನ ಮಾಧವ ಯದುನಂದನ ಪುರಯೋಗನ ರಮಾರಮಣ ಪುರಯೋಗನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಾಧವ ಯದುನಂದನ ಮಾಧವ ಯದುನಂದನ ಮಾಧವ 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 ಯದುನಂದನ
स्वस्ति गोविन्दाच्युतमाधवागिरपते गोवर्धनोद्धारक मायामोहितमूर्जितप्रेममं श्रीराजराजेश्वर शत्रुन्वंसन पाहि पाहि शरणं प्राप्तं वसन्तं सदा कामं कामय कामितार्थपदं श्रीकान्तसन्तोषय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमकिलानकोटि ब्रह्माण्डनायक मौरिवाद्यप्रिय मौरिवाद्यसेवाम् अवधारय स्वस्ति पंचानां निनदैरुदीर्णमनिशं तत्पञ्चवाद्यप्रभो भीरी भेदसमन्वितैर्विजयकृत् सन्तोषकृत् सन्ततं शङ्खादिप्रियवेणुनादविधिना वीणादिवाद्यप्रिया वाद्यं सद्य इहावतारय हरे श्रीदेवदेवोत्तम देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक सर्ववाद्यप्रिय सर्ववाद्यसेवाम् अवधारय।
पंकजलोचन पतितोद्धार संकटहरण सुधार सधार शङ्खचक्रधर श्रीकर सुन्दर नित्य विनूतन साक्षात्कार वेदशास्त्रसारा सकल सूत्रधारा शिरसा नमामि मनसा स्मरामि तिरुपति गिरिवास श्री वेंकटेश नीनोलिद मने मनेयु लक्ष्मी निवास तिरुपति गिरिवास श्री